In the recent years, Nepal has made tremendous progress in the field of education. Statistics shows that 93% of the school-aged children are school-enrolled, while adult literacy rate is over 70%. Number of school attendance has increased throughout the nation. The Nepali society is being educated. Even if we look into the state of working children, a large number of child workers are found school-enrolled. Although the school enrollment statistics look promising, school dropout stands at about 78%. 2.1 million children are currently economically active, and at least 30% of these children are deprived of education. पढेर धेरै कुराको फाइदा हुन्छ पढ्यो भने हामीले कुनै पनि ठाउँमा गएर जागिर खान सक्छौं कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो ट्यालेन्टलाई देखाउन सक्छौं प्रदर्शन गर्न सक्छौं त्यो ट्यालेन्टले अरु बाल श्रमिकहरूलाई पनि त्यस्तो पढ्दाखेरि धेरै अवसर जुनै पनि ठाउँमा अवसरहरू प्राप्त हुन्छ ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छे ठुलो हुन्छ आफू भन्दा ठुलोको कसरी आदर गर्नुपर्छ आफू गएको ठाउँमा त्यो ठाउँमा कसरी हामीले कुन मान्छेलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं पढेर. She is Rita Magar. Rita is a resident of Sarlahi district, which lies 400 kilometers away from the capital city of Nepal, Kathmandu. Rita entered into Kathmandu 10 years ago to find some relief for her poverty-stricken family and started working as a domestic helper. Her work involvement blocked her to get into school. Rita got a chance to enroll in Sivash-run non-formal education program in Gyaneshwar to meet her wish to attain education. यो चाहिँ घरेलु बाल श्रमिकका लागि जो अरूको घरमा काम गरेर बस्छन् स्कुल गर्न पाएका हुँदैनन् स्कुल पढेर छोडेका वा स्कुल जाँदै नभएका बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ सञ्चालन गरिएको कक्षा हो. म सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छु. त्यसले गर्दा म चाहिँ घर दैलो अभियान पनि गर्छु आफैले. अनि घर दैलो अभियान खोल्दै जाँदाखेरि कहाँ छन् के छन् भन्दै पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि प्रीता पनि एउटा घरमा काम गरेर बसिरहेकी छिन्. उनले मैले उहाँलाई बुझाएँ पढाइको महत्त्व बारेमा चाहिँ उहाँलाई बुझाएँ. उहाँहरू पनि पढे लेखेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि राम्ररी एक्सेप्ट गर्नुभयो. स्कुल हाम्रो त्यसरी नै यो कक्षासम्म ल्याइदिनु भएको छ. With her hard study, cooperation from employer and Siwish education program, she got enrolled into grade 6 in a nearby school from her workplace. She completed grade 8 from the same school. सडकको बालबालिकादेखि लिएर घरमा घरेलु बाल श्रमिकको रूपमा बसेका विद्यार्थीहरू नै बढी मात्रामा हाम्रो स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू छन्. रिता अब सानोदेखि नै हाम्रो विद्यालयमा पढ्दै आएकी छात्रा हुन् उनी. तर अनुशासन अनि उनीको मेहनत राम्रो छ. यो पक्ष सबै टिचरहरुसँग गर्ने बिहेभियरहरु उनीहरुको सबै राम्रो छ उनको. She aimed to be a teacher in future. The educational opportunities she got further helped her to realize the importance of education and also empower her to cope with the hurdles and continue her study successfully despite of the working condition. Rita left the work and returned to home to continue her school education with better results in her own family. Children are pushed into labor at an early age due to poverty, backwardness, and lack of education.
Although some of the child workers get chance to be in school, they have poor academic performance because of discouraging environment by employers, abuses and discrimination they suffer in school and workplace, in addition with the high workload creating shortage of study time. Geeta Khimire is one of such child worker who was enrolled in school by her employer but failed in the 3rd grade due to the lack of support for her education. She faced overwork and other forms of abuse from her employer, preventing her from excelling at school. म कक्षा 3 मा पढ्छु। म अर्का घरमा बस्थे अनि मैले भाडा मान्ने, खाना पकाउने, कुच्चो लगाउने, लुगा जिन्स प्यान्टहरु धुने गर्थे, दुध पुर्याउन जान्थे। यो मेरो बहिनी हो। भाडा मान्ने, लुगा धुने गरेर दुःख पाइ, सधैँभरि खाली गाली गर्ने। उसको पछिल्लो 2-3 तले घर, 2टा घर छ, 2टै घरमा काम गर्नु पर्थ्यो। उसको अर्को केटाले राखेको थियो, अर्को केटालाई चाहिँ माया गर्ने, यसलाई चाहिँ हेला गर्ने गर्थ्यो। सधैँभरि यत्रो गर्नु पर्थ्यो। खाली तलदेखि पानी लानु पर्थ्यो माथिसम्म। Geeta and her family have now realized that one can study better only when they stay at home with parents and goes to school rather than being involved as a child worker. Therefore, she left the work and now stays with her own family, continuing her education. पढाइ धेरै फाइदा हुन्छ। अब कसै बिग्रिने कुरा भएन पढ्दाखेरि हैन, कसैले हेर्न चेप्न सक्दैन, आँखादेखि भए अलिकति, अब कसैले केही लेख्यो भने पनि चिन्ने अक्षर चिन्ने भयो। हामी अब अनपढ भयौं, हामी चिन्दैनौं नपढ्नाले गर्दाखेरि पहिला हैन। त्यही भन्नाले अब बुढाले पढे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सिद्ध भयो। अब पहिला पढ्न सकिन मैले पनि, नसकेपछि अनि बुढाले अनि आफूले खोजेर गएर पढे। Since Geeta's parents are a daily wage worker, it was almost impossible for them to cover all the educational expenses of their children with their limited income. Being a part of the program of education against child labor, Geeta and her siblings got the opportunity for continuing their education. However, it is unsure how long can her family sustain sending their children to school given the economic condition they have. र छोरीले पढ्यो भनेदेखि उनीहरुकै जिन्दगी सुध्रिन्छ, उनीहरुको भविष्यसम्म राम्रो हुन्छ। उनीहरुका छोराछोरीले पनि त्यही सोच्छन्, त्यही बानी सिक्छन्, सिकेर छोराछोरीलाई पनि पढाउन सक्छन्। अब हामी पो पढेनौं, बाबाआमाले पढाउन सकेनन्। अब क भन्ने अक्षर पनि जाने छैन। हामीले चाहिँ भनौं न दुःख हुँदैन, दुःखमा गुमेर बस्दैनन् हामी जस्तै गरेर। घाँसका भारी बोक्नु पर्दैन, दाउरा भारी बोक्नु पर्दैन, कोदालो खन्न पर्दैन। मास्टर मास्टरनी भयो भनेदेखि त सरै बनिन्छ भनौं न। एउटा उनीहरुको जीवन त सुध्रियो नि त। Geeta wants to be a nurse in future, and she needs successful completion of her school education first. निम्न आय भएका अभिभावकका बालबालिकाहरू जो छन्, उनीहरू जो चाहिँ विद्यालय भन्दा बाहिर छन्, छात्रवृत्ति सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भर्ना गरेका छौं, स्कुलको ड्रेस दिएका छौं, त्यस्तै गरेर शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौं र कतिपय अवस्थामा चाहिँ ट्युसन फी पनि उपलब्ध गराएका छौं भनेदेखि जसको कारणले गर्दाखेरि ती बालबालिकाहरूको विद्यालयसम्मको पहुँच बढेको छ। Children's right to participation is not adequately realized in Nepal. Exercising rights to participation often is a mirage for child workers. अझै पनि 1.25 लाख नेपाली बालबालिकाहरू निकृष्ट प्रकृतिको बालश्रमबाट गुज्रिराखेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा 33% बालबालिकाहरू अहिले पनि घरायसी काममा संलग्न भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ। Child clubs and child participatory programs help to raise awareness against child labor among children, to create children's pressure and advocacy efforts, and foster working children's creative potentials. Working Children's Club formed in schools and communities have enabled child workers to enhance leadership, peer support in needs and problem solving, and to exercise their participation rights. म जस्तो बालश्रमी अर्को घरमा बसेको बालबालिकाले यहाँ
बाल क्लब खोलेका छन्। बाल क्लबले धेरै किसिमका कामहरू गर्छ। खेलकुददेखि लिएर उसको वक्तृत्व कला, हाजिर जवाब, कविता, शीर्षक आदि, चुटकिला आदिहरू सुनाउँछ। बालबालिकाहरूले धेरै कुराहरू जान्दछन्। यस्तो बाल क्लबबाट हामीलाई दुर्व्यवहार गरेको र नगरेको बालबालिकाहरूलाई त्यो हामीले सोध्ने गर्दछौँ। Ram Chaudhary is a child worker and also the secretary of Gyan Bikash Child Club. His club has organized a poetry program on the occasion of Bhanu Jayanti. He is early at school today to manage the program. She is Pritika Tamang. She is also a child worker just like Ram. She is the president of the child club. Together with Ram, she is working hard to ensure that the Bhanu Jayanti program is successful. Being the president of the club, she needs to also promote her colleagues' involvement in club activities that make her quite busy these days. The children's clubs formed in different schools have provided opportunities for working children to bring out their hidden talents. They have exposed the sufferings of being child workers through their poems and songs often presented in clubs. The child club activities has further served work children to boost their self-esteem. बाल क्लबले जुन यस्ता यातनापूर्ण घटनाहरूमा परिएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रोत्साहन दिने अनि मुख्य गरी चाहिँ बाल श्रम विरुद्धको अन्त्य गर्ने जस्ता कामहरू गर्ने गर्दछ। बाल क्लबको अबको योजना चाहिँ मुख्य गरी बाल श्रमको अन्त्य गर्नु नै हो। अनि त्यसपछि कति बालबालिकाहरू हाम्रो यस विद्यालयमा नि बोल्न हिचकिचाउने, लजाउने, शर्मिसहरूदेखि पनि लजाउने, जुन आफ्ना साथीहरू बिचमा पनि कति कुराहरू भन्न पनि लजाउने गर्दछन् हैन। यस्ता बालबालिकाहरूलाई पनि आफ्नो मनका भावनाहरू अरूसँग पोख्न सिकाउनु, उनीहरूलाई पनि कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा सहभागिता गराउन हामीले प्रोत्साहन दिनु नै बाल क्लबको योजनाहरू पनि रहेको छ। म पनि एउटा घरेलु बाल श्रमिक नै हुँ। अरूको घरबाट म श्रम गरेर बिहान बेलुका श्रम गरेर यस विद्यालयमा पढ्न आउँछु। आफ्नो समस्याहरू, पीडाहरू चाहिँ व्यक्त गरून् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो बाल क्लबको चाहिँ निर्माण गरेको हो। यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेको छ। मुख्य गरी यो सिभिल संस्थाले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ। यो सिभिल संस्था नभएको भए सायद हामी यहाँसम्म यो बाल क्लबमा यहाँसम्म आउन सक्थेनौँ होला। बाल क्लब भनेको एउटा बालबालिकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास सिकाउने ठाउँ हो। त्यहाँ उनीहरू समूहमा छलफल गर्न अभ्यास गर्छन्, सिक्छन् र छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सिक्छन्, एउटा सहमतिको अभ्यास सिक्छन् र त्यो चाहिँ बालबालिकाहरूले सिकेका छन्। सँगसँगै हाम्रो बाल क्लबहरू भनेको विद्यालयमा आधारित छ र विद्यालयमा आधारित हुनु भनेको विद्यालय आफै एउटा प्रशासन हो र त्यो प्रशासनको नियमित काम कारबाहीमा बाल क्लबको माध्यमबाट पनि सहयोग पुगोस् र त्यो प्रशासनिक काम कारबाहीमा बालबालिकाको सहभागिता पुगोस् भन्ने एउटा हाम्रो भित्री चाहना पनि हो। र त्यो चाहना पुरा गराउनको लागि चाहिँ बाल क्लबहरूले शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने विषय जस्तो गरेर विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ विद्यालयले बाल क्लबहरूलाई ह्यान्डओभर गरिदिने र बाल क्लबहरूले ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्। भनेदेखि एउटा राम्रो पक्ष के पनि मान्न सकिन्छ भने बालबालिकाहरू क्लबमा सङ्गठित भइसके पछाडि विद्यालयहरूले
बाल क्लब ओनर गरेको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ उनीहरू आफूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ पाएका छन् र गरेका पनि छन्। उनीहरूको पढाइसकेपछि सिप सिक्ने भनेर सिबिसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दियो, उनीहरूको कुन विषयमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमै लगाइदिने भन्ने हुँदो रहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ सिलाइ सिकाउँदो रहेछ, सिक्ने भन्ने भयो मायाको। अनि मायाले यहाँ आएर सिबिसले चाहिँ पैसा तिर्दियो सिलाइको लागि चाहिने सामग्रीको लागि, अनि उनी यहाँ सिकिन्। सुरुमा आउँदा त अब कस्तो थियो भन्दाखेरि पनि उनी अब मिसिन चलाउनु जान्दैनन् थिए, सियोमा धागा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा थिएन होइन। अब अहिले उनी यहाँबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर गइसकेपछि दुईवटा टेलरमा सुरुमा त्यहाँ दिल्ली बजारको एउटा टेलरमा पठायौँ हामीले। अनि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै उनले चाहिँ पहिलो महिनाको तलब भनेर बुझेर आइन् 1900 रुपियाँ। हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। सुरुमा सोचेको थिएनौँ हामीले तिनीहरू काम गर्छन् होला भन्ने जस्तो लागेको थिएन, अर्का घरमा कसरी समय निकाल्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। तर घरको मान्छेले पनि बुझिदियो उनीहरूको चाहिँ बच्चालाई स्कुल पठाएर काममा जाऊ भने रहेछन्। अनि उनीहरू गएर लड्डु लिएर आएर बाँडे यहाँ सबै साथीहरूलाई खुसी लाग्छ नि। अब दुखी परिवारको मान्छे घरमा अब दुःख पाएर नै अर्काको घरमा बस्ने हो, घरेलु श्रमिक भएर होइन। अब सुख थियो भने कुन आमा बाउलाई मन लाग्छ अर्काको घरमा श्रमिक बनाएर पठाउनलाई। त्यो हेर्दा चाहिँ हामीले एउटा सिलाइ प्रशिक्षण खोलेर पनि राम्रो काम गरेर रहेछ। त्यसमा पनि सिबिसले चाहिँ ठुलो सपोर्ट गरेको, किनभने पढाइ मात्रै शिक्षा मात्रै नदिएर आत्मनिर्भर हुने सिपहरू दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने काम गराएको छ होइन। त्योप्रति त हामी सिबिसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। Maya Giri is working as a domestic worker and has just turned to be youth. Maya could not get chance to go to school as she became a domestic worker at a very young age. Being a youth, she could not join school at this moment, thus she attended self-employment education program followed by sewing skill training. The training provided her opportunity to find a better job and gain extra earning applying her new learned skills. Thanks to the vocational training, Maya is now self-dependent. Although she is sad about not having an academic degree, Maya feels confident enough about leading a comfortable and dignified life with the skills she gained. सिप सिकेर चाहिँ धेरै नै फाइदा भयो, आफ्नो आत्मविश्वास भयो। नपढे पनि आफूले सिप सिकेर केही गर्न सकिने भयो, 2-4 पैसा कमाउन सकिन्छ। अब कम पढेर केही जागिर उठाउनु भएको छैन या घरमा फाल्टु बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सिप सिक्नुहोस्, आत्मविश्वास बन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सिप सिकेर भोलि बिहान हामीहरूले कसैसँग हात फैलाउनु पनि पर्दैन, 2-4 पैसाको लागि आत्मविश्वास हुन्छ आफूमा भन्न चाहन्छु। Public and community schools in the Kathmandu Valley cater to the children of low economic status and children who are involved in child labor, including domestic worker children. Public and community schools in Nepal as a whole are lagging behind in terms of its physical facilities, trained and qualified teachers, child-friendly environment, and provision for child protection. The project activities run jointly with schools such as infrastructure support, parents-teachers training, schools fundraising initiatives have somehow addressed the problems in public schools of Kathmandu. Improvement in school environment, teaching learning practices, child protective activities, and schools' own income generation program have helped the child workers to attain the right to child-friendly and quality education. अवेरनेसले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट लेभलमा हेर्नुपर्छ। जस्तो इम्प्लोयरको लेभलमा हेर्ने हो भने एक किसिमको अवेरनेस आएको छ इम्प्लोयरको लेभलमा। त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरू जोसँग हामीले काम गरेछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले मेरो अधिकार यो हो भन्ने, यो र यसरी लिनुपर्छ, के अप्ठ्यारो हुनु यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर जुन स्थानीय सरकारहरूले गर्ने रेस्पोन्सका कुराहरू, कहीँ केही घटना भइहाल्यो, कम्युनिटीका मान्छेहरू पनि त्यही हिसाबले अवेर भएका छन्। त्यहाँनिर कसैले त्यस्ता घरेलु बाल श्रमिक गरिरहेका छन् भने उसको लागि कस्तो सुविधाहरू दिइरहेको छ कि छैन त, पढ्न पठाएको छ कि छैन, खान पर्याप्त दिएको छ कि छैन, मेडिकल सुविधाको कुराहरू, लगाउने लुगाहरू मौसम अनुसारको दिएको छ कि छैन भनेर उसले हेर्ने र कहीँ पनि त्यस्तो वाच गर्ने कामहरू र कहीँ कतै दुर्व्यवहार कुटपिट भइहाल्यो भने चाहिँ
स्थानीय निकायमा जानु पर्यो र अन्य सम्बन्धित कहाँ हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ रिपोर्ट गर्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि बढेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि काम चाहिँ हामीले समग्र रूपमा एउटा होलिस्टिक रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो। इम्प्लोयरसँग मात्रै गरेर पनि भएन, बच्चा र इम्प्लोयरसँग गरेर मात्रै पनि भएन। यसको लागि सरकारी कमिटीको मान्छेहरूलाई पनि अवेर गराउनु पर्यो, जसले र कमिटीको बेस्ड मेकानिजमहरू जस्तो बाल संरक्षण समितिहरू जस्ता चिजहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा त्यो बाल संरक्षण समितिमा बढी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर आएर इन्भल्भ हुनु पर्यो। त्यस्ता किसिमको एन्टी चाइल्ड लेबर कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो, लोकल गभर्मेन्टमा आउनु पर्यो। समग्रमा भन्दा के हो भन्दाखेरि यस्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरू, यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनुपर्छ, बढीभन्दा बढी मान्छेसम्म पुग्ने गरेर चाहिँ आउनुपर्छ। From 2007 to 2009, thousands of children have benefited as a result of the Reducing Child Labor through Enhancing Quality Education project implemented by CWISH with the help and coordination of the Government of Finland and Interpedia. Under this program, 432 child workers received non-formal education. 551 child workers received scholarship for school education. 266 child workers received vocational education. 77 child workers received vocational skill training. Community-based initiatives and campaign for quality and child-friendly education is initiated in 29 schools. In addition, 1,235 parents and employers have signed a code of conduct against child abuse. Similarly, 3,575 children have benefited from the health camps, and 41 Children's Club organized various creative and constructive programs, which was attended by over 5,000 children. It is definitely not a happy news to see quite a large number of children are deprived of right to education, as the global commitment is there to attain education for all by 2015. Such kind of initiatives by NGOs are just a little help to face the bigger challenges. Hence, the prime responsibility to ensure that the out-of-school children get educational opportunities and to end child labor is of the government. Though there have been several improvements in the education sector in the recent years, nevertheless, there is tremendous amount of work yet to be done in order to combat child labor. अरूको संगत गर्नुहुन्न पढेमा राम्रो मान्छे बन्छ असल मान्छे बन्छ र ज्ञानी हुन्छ अनि टिचर बन्ने मौका पाउँछ कि विदेश जाने मौका पाउँछ अवसर आउँछ अनि पढेमा राम्रो मान्छे बन्न पाउँछ र अफिसमा काम पाउँछ र आफू अफिसर हुन्छ। हामीले जति पनि अहिले एडभोकेसीका कामहरू अवेरनेसका कामहरू गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि रोजगारदातामा एक किसिमको परिवर्तन आएछ, सकारात्मक परिवर्तन आएछ, जसले गर्दा बालबालिकाहरू स्कुलसम्म जानलाई सजिलो भएको छ, त्यसले धेरै सहज गरेको छ। यो पर्याप्त चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हामी पक्कै पनि भन्न सक्छौँ। बालबालिकाहरू अनौपचारिक कक्षासम्म आउनु, स्कुलसम्म जानु यति चाहिँ काफी होइन, अझ पनि हामीले चाहिँ थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी नै छ। पढ्न पाए अगाडि